वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे चरनां विच जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सतसंगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। गुरु अमरदास महाराज अज दे इस पावन शब्द द्वारा सानू सोझी दिंदियां होयां समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे ए मेरे मन, हे सुंदर प्यारे मन, तू अपने आप नू सच्चा रंग चढ़ा। माया दे रंग विचों कुछ हासिल नहीं होना, तू सच्चे रंग विच अपने आप नू रंग। सतगुरु कहंदे जिन्हां ने माया दे रंग विच खुद नू रंगिया, उन्हां नू सिवाए खुआरी तो, सिवाए खज्जल होण तो होर कुछ भी नसीब नहीं होया, होर कुछ भी हासिल नहीं होया। इसलिए इस माया दी खुआरी तो बचण लई, माया दी भटकणा तो बचण लई सच्चा रंग चढ़ा। गुरु अमरदास महाराज कहंदे ए मन रूड़े रंगुले, तू सच्चा रंग चढ़ाए। रूड़ा कहंदे ने बहुत सोहना, बड़ा प्यारा रूड़ा जिहड़ा बहुत सुंदर है। सतगुरु कहंदे ये मन बड़ा सुंदर है। मन कुरूप इस करके नज़र आ रहा है क्योंकि मन वासनावां दे विच गलतान है, काम क्रोध विच फसिया होण करके, विषयां विकारां विच लिबड़िया होण करके भैड़ा लगदा है। इस करके उस वाहिगुरू दा संग भी नसीब नहीं हुंदा, उस वाहिगुरू दे नेड़े भी नहीं हो पांदा, क्योंकि लभ लोभ दी मैल लगी हुई है। तां करके उस वाहिगुरू नूं भाउंदा नहीं। जदों इस मन दे उपरों माया दी मैल लथ जांदी, इस मन अंदरों काम क्रोध दा रंग उतर जांदा, सतगुरु कहंदे फिर ये रंग मन सुंदर बनदा है। सतगुरु कहंदे ये मन सुंदर अपना जान मजीठै रंग री, उस मजीठ दे उस सच्चे रंग नूं जान। उस सच्चे रंग राही ही असीं उहदे रंग विच रंगे जांदे हां, उहदे जैसे हो जांदे हां। इसलिए ये मन रूड़े, हे सुंदर मन, हे प्यारे मन, अपने आप नूं रंग लै उहदे विच। अपने मन नूं कहो कि मन बाणी दे रंग विच रंगिया जा, उहदे कीर्तन दे, उहदे शब्द दे रंग विच रंग लै खुद नूं। अपने आप नूं उहदे चरनां विच सौंप दे कि वह अपना रंग चाढ़ देवे। उहदे कीर्तन दे, उहदे कथा दे, उहदी बाणी दे, उहदे शब्द दे, उहदे मौजूद उहदे कोल अपने आप नूं छड्ड देवो कि वह अपना रंग चाढ़ देवे, उहदा रंग चढ़ जाए। रूड़ी बाणी जे रप्पै। सतगुरु कहंदे गुरु दी बाणी बहुत प्यारी है, बड़ी रूड़ी, बड़ी प्यारी सुंदर। जे मन इस बाणी विच रंग जावे, जे मन इस बाणी दे रंग विच रंगिया जावे, रूड़ी बाणी जे रप्पै ना ये रंग लह ना जाए। सतगुरु कहंदे जे एक बारी ये मन रंगिया जावे ना,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੰਗ ਕਦੇ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੰਗ ਕਦੇ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਵਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਜ ਭਲਕੇ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਰੰਗ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗ ਰੌਣਕ ਮਿਟੇਗੀ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ ਹੀ, ਵਾਧਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ। ਹਰ ਹਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁੱਕੇਗੀ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾਉਣਗੇ ਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਆਦਮੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੋ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਕਬੀਰ। ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਕਬੀਰ ਹੀ ਕਬੀਰ ਬਚਿਆ। ਕਬੀਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕਬੀਰ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੰਗ ਹੁਣ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕਿ ਰੰਗ ਲੱਥ ਜਾਏ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਸਭ ਉਸੇ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ। ਜਿਹ ਮਰਨਾ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਸਿਆ,
जिस मरण तो सारी दुनिया डरदी है, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। वो मैं गुरु दे शब्द द्वारा जान लिया उस मरने नूं। कबीर साहब कहते मरता मरता जग बुआ, मर पे ना जाना कोई। इसलिए मैनू उस मरण का हुण कोई डर नहीं, क्योंकि इस मरण नाल मैनू कोई फर्क नहीं पैण वाला। कबीर साहब कहते मोहे मरने का चाओ है, मैनू तो चाह है। लोग डरते ने उहदे तो, पर मैं उस तो नहीं डरदा। मैनू सगों होर रंग चढ़दा है उहदा। मेरे मन आनंद, कबीर साहब कहते मेरे मन विच तां आनंद है। इसलिए ऐसा रंग जिहड़ा मौत देख के भी उतरे ना, ऐसा रंग जिहड़ा वड्डे तो वड्डा नुकसान हो जाण ते भी रंग उतरे ना, ऐसा रंग, सच्चा रंग, उहदे नाम दा, उहदी बंदगी दा ये रंग। रूड़ी बाणी जे रपै, जे इस बाणी दे रंग विच, उस परमेश्वर दे रंग विच बंदा रंगिया जावे ना, ये रंग लह ना जाए, ये रंग लथदा नहीं, ये रंग किते नहीं जाता। ऐसा पक्का रंग, ऐसा पक्का। सतगुरु कहते सच्चे रत्ते से निर्मले, जिहड़े सच विच रंगे गए वो बंदे निर्मल हो गए। जिहड़े सच विच रंगे गए वो निर्मल, उन्हां वर्गा निर्मल, उन्हां वर्गा पवित्र कौन है? ख्याल रखना कि सच वर्गी पवित्रता किते भी नहीं है। सच जैसी पवित्रता किते भी नहीं। इसलिए जो सच विच रंगिया जाता है वो बंदा पवित्र हो जाता है। असी समझते हैं कि हथ पैर असी चंगी तरह धो लीए तो पवित्र हो जाते हैं। हत्थां पैरां नूं साफ करना कोई बहुती मुश्किल गल नहीं है। रगड़ रगड़ के अपने शरीर नूं साबण नाल पानी नाल धो लवांगे, जो भी हत्थां विच जरासीन कीटाणु होणगे, जो भी कोई वायरस होवेगा वो खत्म हो जाएगा। पर मन इवें पवित्र नहीं हुंदा। मन दे जिहड़े जीवाणु, मन दे विकार, मन दीयां वासनावां वो उसे तरह सक्रिय रहिंदियां पहलां दी तरह, उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। इसलिए तो गुरु नानक साहब कहते, सतगुरु कहते चोर चोर दा चोर ही रहिंदा, चाहे वो तीर्थ विच नहा लवे ते चाहे जिथे मर्जी, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। इसलिए निर्मलता आउंदी है उस वाहिगुरू दे नाम विच रंगिया, सच विच रंगिया बंदा पवित्र हो जाता है। उहदे रंग विच सच सच्चे रत्ते से निर्मले, सदा सच्ची सोए। सतगुरु कहते उन्हां दी सोभा सच्ची, उन्हां दी सोभा भी सच्ची हुई, क्योंकि उन्होंने सोभा किसी चीज़ करके नहीं मिली। भगतां दी, गुरमुखां दी सोभा किसी चीज़ करके थोड़ी ना है। किसी बंदे नूं जिहड़ी सोभा मिली है, प्रधानमंत्री नूं सोभा क्यों मिली है? क्योंकि जी वो प्रधानमंत्री की कुर्सी ते बैठा है। जे प्रधानमंत्री की कुर्सी ना होवे तो फिर काहदी सोभा? फिर कुछ भी नहीं, फिर तो आम बंदा ही है, फिर तो आम ही है। वो उस चीज़ करके शोभा मिल गई, इस करके लोग सत्कार करते। पर जदों वो कुर्सी तो उतर जाएगा, लथ जाएगा, फिर वो शोभा टिकी रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर हो सकता है कि लोग पछाणन भी ना। इसलिए सतगुरु कहते ये माया दी शोभा है। कबीर साहब दे कोल कोई ऐसी उपाधि नहीं है, भगतां दे कोल ऐसा कोई रुतबा नहीं है, पर फिर भी उन्हां दी शोभा है। उन्हां कोल उन्नी जमीन नहीं है, उन्हां कोल एडा वड्डा कोई कारोबार नहीं है, कोई बहुत वड्डा बिजनेस नहीं है,
पर फिर भी उन्हां दी शोभा है। जेब विच हो सकता है कि कुछ भी ना होवे, खाली होवे जेब, पर फिर भी वो सब तो उत्तम ने, वो सब तो उच्चे। सतगुरु कहते ऐसी निर्मल शोभा है जिहड़ी निर्मल होण नाल हासिल होंदी है, सच्ची शोभा। सच्चे रत्ते से निर्मले सदा सच्ची सोए, ਇੱਥੇ घर घर ਜਾਪਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ घर घर ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ घर घर ਜਾਪਦੇ, ਆਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਾਂਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਭਗਤ ਜਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਲਿਖਵਾਈ। ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਝ ਕੇ ਬਾਬਰੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ, ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਖੁੰਝੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਰੂੜੇ ਰੰਗੁਲੇ, ਹੇ ਮਨ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾਏ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚੜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ, ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਰਪੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇਂ, ਨਾ ਇਹ ਰੰਗ ਲਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਰੰਗ ਕਦੇ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੰਗ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਹਾਓ ਹਮ ਨੀਚ ਮੈਲੇ ਅਤ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਵਿਕਾਰ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨੀਚ, ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਈਰਸ਼ਾ ਨਿੰਦਾ ਦੀ, ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਚਿਤਾਰਨ ਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਲ, ਇਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ, ਆਹ ਗੰਦ ਹੈ। ਹਮ ਨੀਚ ਮੈਲੇ ਅਤ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਅਭਿਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਭਰ ਕੇ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਵਿਕਾਰ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਵਿਕਾਰ, ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਮਿਲਿਆ ਕੰਚਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।
गुर पारस मिलिया कंचन होए निर्मल जोत अपार। तदों उस वाहिगुरू की निर्मल जोत प्रगट हो जाती है। वो अपार वाहिगुरू, वो बेअंत परमेश्वर, वो हिरदे विच प्रगट हो जाता है। बिन गुर कोई ना रंगीए, गुरु तो बिना कोई भी नहीं है जिहड़ा सानू उहदे रंग विच रंग सके। गुरु ही सानू उहदे रंग विच रंगदा है। गुरु, क्योंकि गुरु आप उस परमेश्वर दे रंग विच रंगिया होया। इसलिए गुरु का संग ही ऐसा है कि गुरु के संग आउंदियां ही असीं उहदे रंग विच रंगे जांदे हां। बिन गुर कोई ना रंगी है, गुरु तो बिना कोई रंग नहीं सकता। गुरु तो बिना नहीं सानू कोई रंगदा, गुरु रंगदा। गुरु ही असल विच ललारी है परमात्मा दे नाम दा। बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिलिया रंग चढ़ाओ। गुरु नाल मिलिया रंग चढ़दा है। गुरु नाल मिलिया असीं उहदे रंग विच रंगे जांदे हां। गुर कै भै भाए जो रते। जिहड़ा बंदा गुरु दे भै विच रहिंदा है वो उहदे प्रेम विच रंगिया जांदा है। भै दा मतलब ये नहीं हुंदा कि गुरु तो डर के रहना। इहदा मतलब की है, भै विच रहण दा मतलब हुंदा है कि एक अदब, निर्मल भाव, जिन्हों गुरु साहब ने बाणी विच निर्मल भाव कहा कि निर्मल भाव, एक अदब, एक जरा जिहा डर, उस दी मौजूदगी का एहसास। जदों उहदी मौजूदगी का एहसास सानू हुंदा है तां असीं कदे भी कुछ गलत नहीं कर पाते, कदे भी। जदों सानू हर वेले उहदी मौजूदगी का एहसास हुंदा है तां फिर बंदा किवें गलत करेगा। असीं उहदी मौजूदगी नूं भुलाउंदे हां तां कुछ गलत करदे हां। तुसीं जरा रब नूं चेते रख के कुछ गलत करन दी कोशिश करो कि परमात्मा चेते भी रवे, हर वेले गुरु चेते रवे, तो फिर तुसीं कुछ रिश्वतखोरी, कुछ गलत, दुकान ते बैठे कोई हेरा फेरी कुछ भी नहीं कर सकोगे जे तुसीं उहनूं चेते रखोगे। माड़े तो माड़ा काम, छोटे तो छोटा ही होवे भावें, उस निक्के जे काम नूं करन वास्ते भी रब दा चेता भुलाउणा पैंदा है, फिर जाके कुछ गलत हो पांदा है। किसी की निंदा करनी होवे, किसी की चुगली करनी होवे तां भी रब नूं चेते भुलाउणा पैंदा, उहदा चेता भुलना पैंदा। फिर असीं किसी की चुगली कर पाते हैं, फिर किसी की बुराई कर पाते हैं। सतगुरु कहंदे जिन्हों इस तरह वाहिगुरू हर वेले महसूस होवे, गुरु हर वेले महसूस होवे, उहदा डर मन विच होवे, वो बंदा कदे कुछ गलत नहीं कर पाता। इसलिए गुर कै भै, जिहड़ा गुरु दे भै विच रहिंदा वो रंगिया जांदा है, वो रंगिया जांदा है। जिवें कपड़े नूं रंग देण वास्ते उहनूं ठंडे पानी विच नहीं पाया जांदा। कोई भी कपड़े अंगण वाला आदमी ठंडे पानी विच रंग नहीं जे पाउंदा, वो पानी नूं तपाउंदा है। ते ये तप ही डर है, डर। उस तप दे विच, उस तपे हुए गर्म पानी दे विच रंग जिहड़ा पाया जांदा है वो कपड़े नूं चढ़दा है। ऐसा ही जिहड़े उस परमात्मा दे भै दे विच, गुरु दे भै विच रहिंदे ने, उन्हां दे मन अंदर रंग चढ़दा है, उन्हां नूं रंग चढ़दा है। असीं लोग सेक बर्दाश्त नहीं कर पांदे, असीं कहंदे जी नहीं सेक ना दिओ सानूं, बिना नहीं सेक दिओगे तां फिर रंग किवें चढ़ेगा। रंग चढ़ ही नहीं सकता। थोड़ा जिहा तां सेक सहना ही पवेगा, थोड़ी जी तां चोट सहनी ही पवेगी। कोई पत्थर ये कहे कि जी मेरे चोट ना करो पर मूर्ति कट दिओ, ये किवें संभव है। पत्थर दे उपर चोट करनी ही पवेगी शैणी हथौड़े नाल, चोट थोड़ी बहुत बर्दाश्त करनी पवेगी, फिर ही वो पत्थर मूर्ति विच बदल सकेगा। धर्म के मामले में असी लोग चोट बर्दाश्त नहीं करना चाहते। असी कहने कि नहीं जी चोट नहीं सहनी, असी दुख नहीं सहना, जरा जी भी कोई तकलीफ ना मिले, सानू कोई बिगड़ ना आवे,
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੋਟ ਸਹਿਣੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਟ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਭੋਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਸੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਭੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਭੈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਸੇਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਭਾਏ ਜੋਰ ਤੇ ਸਿਫਤੀ ਸੱਚ ਸਮਾਓ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਭੈ ਬਿਨ ਲਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਭੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਜੰਮਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਬਿਨ ਲਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ, ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਨ ਭੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਭੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਭੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਥਾਏ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਬਿਨ ਭੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਝੂਠੇ ਠਾਉ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸਨੋਂ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸੋ ਰੰਗ ਰੱਪਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ, ਉਹੀ ਰੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਜਿਸਨੋਂ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸੋ ਰੱਪਸੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਪਜੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਪਜੈ, ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਸੁਭਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹਿ ਜੈਸੇ ਪਸ਼ ਢੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਇਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ। ਜੈਸੇ ਪਸ਼ ਢੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਢੋਰ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ
ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਨ ਸੰਗਤੀ ਸਭ ਐਸੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੈਸੇ ਪਸ਼ ਢੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ ਕੀਤੇ ਤਿਸੈ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਚੋਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਚੋਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਵਿਹਾਜੈ ਔਗਣ ਵਿਕਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਉ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੁੱਠਾ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵੁੱਠਾ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ ਵੁੱਠਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸਿਆ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਲਾਏ ਸਵਾਰਿਆਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਲਹਾ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਸ਼ੈ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਬੇੜੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਉ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।